بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہاں اس وقت موجود ہیں جوناگڑھ ہاؤس میں، اور انتہائی دکھ اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ہیز ہائنس نواب آف جوناگڑھ محترم جناب نواب جہانگیر خان جی صاحب دنیا سے وصال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہاں ہر شخص افسردہ ہے، اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب۔ آپ بانی صدر ہیں انجمن طلبہ اسلام کے، اور صدر ہیں نظام مصطفیٰ پارٹی کے، اور سرپرست اعلیٰ ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے، اور دیگر یونیورسٹیز اور دیگر کئی اداروں میں بھی آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ یقیناً نواب آف جوناگڑھ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی ہمیں نہیں بتا سکتا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو محترم نواب آف جوناگڑھ نواب جہانگیر خان جی صاحب کے بارے میں کچھ ان کی یادگار واقعات اور کس طرح پاکستان آئے اور کیا کیا پیش رفت ہوئی کچھ مختصر الفاظ میں بیان فرمائیں۔ السلام علیکم حاجی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نواب جہانگیر خان جی ہیز ہائنس کے درجات بلند فرمائے۔ بڑے نفیس آدمی تھے، توانا بہت ملنسار تھے۔ اس خاندان کی قربانی کا پاکستان میں صحیح معنوں میں اعتراف نہیں کیا گیا۔ جوناگڑھ میں ان کے 999 دیہات تھے، اور ان کے دادا نواب محبت خان جی نے قائد اعظم کے کہنے پر ان کو کا الحاق کر دیا پاکستان میں، لیکن چند ہی مہینوں میں ظالماً ظلماً بھارت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہرحال سردار نواب محبت خان جی رحمۃ اللہ علیہ کی پاکستان سے محبت کو سلام، پھر ان کے بیٹے سندھ کے گورنر نواب دلاور خان جی کی بھی خدمات کو سلام، اور اب آج اچانک بہت مختصر بیماری کے بعد نواب جہانگیر خان جی کا وصال ہو گیا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یو این او میں ہمارے لیے بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یو این او میں ابھی تک ان کا کیس جو ہے، پاکستان کا کیس، جوناگڑھ کا کیس ابھی تک پینڈنگ ہے۔ میں نے تو اپنی شعوری پولیٹیکل زندگی میں کبھی کسی حکومت کو اس کیس کو اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کو منظور تھا، میری ولادت جوناگڑھ کی ہے۔ ہماری فیملی مدینہ شریف میں جدہ سے سی پورٹ سے ویراول پورٹ جو جوناگڑھ کا پورٹ ہے وہاں پہنچی تو والدہ ماجدہ کو جوناگڑھ کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا، اور ظاہر ہے پھر اس خاندان سے تسلسل کے ساتھ تعلق ہے، اور انہوں نے اپنی ایک ایگزائل میں عبوری گورنمنٹ بنا رکھی ہے کابینہ میں۔ اس کابینہ میں بھی ایک سینئر ممبر کے طور پر انہوں نے مجھے لیا ہے۔ بہرحال جب پاکستان شروع میں بنا تھا تو جوناگڑھیوں کے بڑی رعایت تھی، بڑی ان کے لیے مراعات تھیں، وہ ساری ایک ایک کر کے واپس لے لی گئیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ میں ہر حکومت کو اس کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ یہ ان کے حقوق ان کو واپس ملنے چاہیے۔ ساتھ ہی اب چونکہ وصال کا وقت ہے تو احباب ابھی آ گئے ہیں، اس لیے کہ پہلے یہ اعلان اس طرح کا ہو گیا تھا کہ مغرب میں جنازہ ہے، لیکن لوگوں کی سہولت کے پیش نظر کل 3:30 بجے 3 اور 3:15 کے درمیان ہر آدمی جو جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے وہ پہنچ جائے۔ اور یہ اولیاء سے بہت زیادہ گہرا تعلق اس نوابزادے فیملی کا تھا۔ ہر دور میں اولیاء کا ان کے گھر پر آنا جانا، ان کا ان کے گھروں پر جانا آنا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے قبر کو نور مصطفیٰ سے منور فرمائے، تا حد نگاہ قبر میں وسعت عطا فرمائے، اور یا الہ العالمین جملہ پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ان کی اہلیہ کا بھی وصال ہوا تھا۔ والدہ ماجدہ زندہ ہیں، اللہ انہیں صحت اور عافیت کے ساتھ
ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो भी इस ख़ानदान के लोग दुनिया से जा चुके हैं सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में गौस पाक के तुफ़ैल उनको मकाम अता फ़रमाए, और पाकिस्तान को ऐसे लोगों की खिदमत को याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला नवाब साहब के जुमला भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बेटी को, सबको सब्र जमील अता फ़रमाए। इस वक्त मेरे साथ जूनागढ़ हाउस में मौजूद हैं मोहतरम जनाब अब्दुल करीम हाजी अब्दुल करीम मेघानी साहब। आप मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन हैं और आप भी नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहतरम जनाब हिज़ाइंस नवाब जहांगीर खान जी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत करीबी साथी रहे हैं और बहुत अच्छा वक्त गुजारा है उनके साथ। आज उनका विसाल हो गया है, कुछ उनकी यादगार के बारे में क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज हम यहाँ जूनागढ़ हाउस में जमा हुए हैं। नवाब साहब के इंतकाल की खबर आई है, ये बिजली की तरह हम पे मतलब के नाजिल हुई है। नवाब साहब ग्रेट आदमी थे, मिलनसार थे, सूझबूझ के हामिल थे और अपनी जानी से वो अंजुमन थे और तमाम लोगों को लेके साथ चलते थे। जूनागढ़ के मसले को लेके मतलब के चले, हुकूमत पाकिस्तान से मतलब के मनवाया और हम इनके इंतकाल के ऊपर यहीं अफसरदा हैं और इनकी तदफीन के मौके के ऊपर कल नमाज जनाजा है यहाँ पे 3:30 बजे जूनागढ़ हाउस के अंदर। जूनागढ़ के लवरों से दरख्वास्त है कि वो ज़्यादा जूनागढ़ हाउस के अंदर 3:30 बजे जमा हों और खराज तहसीन पेश करते हुए नमाज जनाजा अदा करें। शुक्रिया जी। यहाँ जूनागढ़ हाउस में मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इस्माइल जुनेजो साहब। आप यहाँ नवाब साहब की राब्ता कमेटी के मेंबर रहे और आपकी भी बहुत खिदमत रही हैं और नवाब साहब के साथ करीबी रफ़ीक़े कार रहे हैं। आज उनके विसाल के मौके पर आप जूनागढ़ की आवाम को क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तो यकीन नहीं आ रहा कि नवाब साहब आज हम में नहीं हैं। वो बहुत नफीस और सादा इंसान थे, बहुत शफीक आदमी थे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और जूनागढ़ का इलाक़ पाकिस्तान से क्या, उनका बहुत बड़ा पाकिस्तान पर एहसानात हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि नवाब साहब का तदफीन जो है सरकारी एजाज़ के साथ की जाए, प्रोटोकॉल के साथ की जाए। जिस तरह नवाब साहब के वालिद साहब सिंध के गवर्नर थे, दिलवार खान जी को प्रोटोकॉल दिया गया था, इस तरह नवाब साहब को दिया जाए। कल 3:30 बजे जूनागढ़ हाउस में नवाब साहब के नमाज जनाजा है। लेकिन जूनागढ़ी बिरादरी से तमाम लोगों से जो मोहब्बत रखते हैं, इनसे गुजारिश है कि वो तदफीन जनाजे के अंदर शिरकत फरमाएँ और माचगोट जन्नत कब्रिस्तान जो जूनागढ़ियों का है, वहाँ पर नवाब साहब की तदफीन होगी। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक नवाब साहब की मग़फ़िरत फरमाए और इनके जो लवाकिन हैं इनको सब्र जमील अता फरमाए। और ये जो फूल था, जो खुशबू थी, जो पूरी जूनागढ़ियों को मिलती थी, हमारे अल्लाह से दुआ है कि उसका नेमुल बदल अता फरमाए और ये खुशबू जो है जूनागढ़ी कौम को यहाँ से मिलती रहे और जूनागढ़ी कौम आबाद रहे। अल्लाह नवाब साहब की मग़फ़िरत पाए। 3:30 बजे सुना है मैंने, बाद नमाज जुमा। अगर आप जो अपने अपने इलाकों में पढ़े तो भी 3:20 तक कोशिश करें कि पहुंच जाएं, वरना बात लोग कहते हैं कि ट्रैफिक जाम था, तो ट्रैफिक जाम होती है। तो मेहरबानी करके ज़रा चंद मिनट पहले निकलें। नवाब साहब के लिए दुआ करें, उनके ख़ानदान के लिए दुआ करें, इस ख़ानदान के तमाम मरहूमीन के लिए दुआ करें। अल्लाह मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह कौन कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शय मुश्किल कुशा के वास्ते। आप बैठो, ऐसे बैठ जाओ, बैठो बैठो। मुश्किलें हल कर शय मुश्किल कुशा के वास्ते। या अल्लाह तेरी बारगाह में खुसूसी इल्तिजा के नवाब ज़ादा मुर्तज़ा खान जी उस सब्र जमील अता फरमा, हिम्मत अता फरमा, हौसला अता फरमा। इस उम्र में माँ बाप का चला जाना एक सानहे से कम नहीं, लेकिन हम सब बेबस हैं। हमारा काम सब्र करना है। या अल्लाह हम सब्र कर रहे हैं तो इस ख़ानदान पर ख़ास फजल करम
اور اس خاندان کی خدمت کرنے والوں پر خاص فضل و کرم عطا فرما۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ملک کے حال پر رحم فرما۔ ملک میں چاروں طرف دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، لوٹ مار کے واقعات ہو رہے ہیں، یا اللہ اس ملک کو محفوظ و معمور فرما، بارش کی تباہیوں سے اس علاقے کو محفوظ پاکستان کو محفوظ۔ سبحان ربک رب العزت